Assalamu alaikum. Dear students of class 6, welcome to my online class organized by Communication Online School. Dear students, how are you? Hope you all are fine, staying at home, and you are getting your preparation very attentively. Dear learners, I am Mohammad Jahangir Alam, English teacher, you know, but this time, especially this class was to take by Mr. Jahangir Alam, your another English teacher. Unfortunately, he is engaged in a very important work, so he is quite unable to take the class, and now I am taking your English second paper. Dear learners, in previous classes I also have taken your several English second paper class on grammar topics. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই সময়ে তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম স্যারের নেওয়ার কথা ছিল। উনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তোমাদের এই সময় ক্লাসটি আমি নিচ্ছি। ওকে, তাহলে চলো, লেটস গো start our main topics, main work. This is English second paper. Dear learners, today I would like to discuss with you about your question number 3. That means fill the blanks. Complete the text using the words in the box as needed. Question number 3. Dear learners, question number 3, gap filling. You know that in this section or in these topics there are some words in the boxes, and below the box there will be given a text, and you need to read the text, and there are some gaps there, about 10 gaps, and total marks for each gap is half marks, and total 5 marks for 10, and you have to go through the passage very attentively, and then you should choose the correct word from the box, and that very word should be inserted in the relevant gaps. But what is the rule? What is the process? What is the system of filling the gaps? You know, in our previous classes I also discussed about the rules, how we can be able to fill the gaps appropriately. Dear learners, I would like to say, if you want to fill the blanks very skillfully and correctly, at first you have the capability of basic grammatical rules. That means you have to know the structure of a sentence. You have the minimum knowledge of sentence pattern. That means subject, object, verb, and
after reading a sentence, you must have the capability to understand what sub-words should I have to choose for this gap, and these gaps demands which words. That means this sentence or the gaps demands which parts of speech, which words should be inserted or should be placed there. So to complete the gap, what you should do at first, that's number one, you have to go through the passages very attentively and you know the meaning of the every words of that sentence, and then you must assume or imagine or think that the gap which is relevant and most appropriate words should be brought from the box, and what parts of speech demands for the gap. Dear students, now let's move to practice one gap, such type of passage. Okay. This is a box and there are 10 words in the box. Now I write a passage, a text
Students, look. There is a box and there are 10 sentence words in the boxes, and below it there is text for you. At first you have to go through the whole text and then you have to think what words should be brought from the box to fill the text. These words are there: name, lift, test, ego, call, him, all, many, another. And the text, if we go through, look, long gap আছে, তারপরে there gap a key, এখানে full stop. His gap was long. Many people came to gap and asked him gap questions. The king answered gap the questions. The people gap him, so people gap him wisdom. In an country, lived a queen named Sheba. She wanted to get the wisdom of Islam. At first, you need to understand the process, and if you don't know the meaning of some words, you have to ponder, you have to think deeply what is the Bangla meaning of some sentence words. If that is unknown to you, that means you need to make it clear in your sense, and then you will think which word should be come from the box to fill the blanks. There introductory there, অথবা সেখানে এরকম বুঝায় নেম, নামে, লিভের পাস্ট টেন্স, থাকতো, বাস করতো। টেস্ট, যাচাই করা কারোর যোগ্যতা, টেস্ট করা, যাচাই করা, যেটা এখন পূর্বে কল বলা হতো, বলা হয়, হিম তাকে জানো, অল সব, মেনি অনেকগুলো, অনেক, অ্যানাদার অপর। তাহলে সেন্টেন্সের তো লং ড্যাশ, আমাদের সেন্টেন্সের মিনিংই তোমাকে বলে দিবি যে এখানে কোন ওয়ার্ডটি আসবে। এখান থেকে লং আমরা এখানে দেখো অনেকগুলো ওয়ার্ড শুদ্ধ হয়। আমরা লং তোমরা জানো যে অনেক দিন কি পূর্বে যেটা, তাহলে তোমাকে পূর্বের অর্থ জানতে হবে। লং এগো, এরপর হচ্ছে দেয়ার ড্যাশে কি, দেয়ার ড্যাশে কি, এখানে ভার্ব নেই, এখানে অবজেক্ট আছে, এটা সাবজেক্ট আছে, এখানে যে লং এগো একটা বাড়তি এক্সটেনশন বা আমরা একটা বলতে পারি, বাট there is no verb in this sentence, so you have to put here a word that is obviously verb. That means there test verb and called verb and linked verb, but they are coordinating. This is not sensible. They are test aching. This should not be a sensible meaning. If you put here live, they are live picking. That means long ago they are live picking. His dash was slumber. Of course, his dash, তার নাম, নেম আছে এখানে, his name was Solomon. Many people came to him. Many people came, লোকজন আসতো তার কাছে, objective form, subjective. Him and asked him, এবং তাকে জিজ্ঞেস করতো ড্যাশ কোশ্চেন, কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতো। এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে দেখা যাচ্ছে যে অ্যানাদার, এটা যদি কি কোনো সিরিজ হয়, নেম, দেয়ার, কল্ড, হিম, লিভ, এগুলো এখানে নট সুইটেবল। হি মেনি কোশ্চেন্স, তাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো। দি কিং আনসার্ড, রাজা আনসার করতো কিভাবে, আনসার ড্যাশ দি কোশ্চেন, কি কোশ্চেনের, সবগুলো কোশ্চেনের উত্তর দিতে। এখানে অল আছে, একটা অ্যাডভার্ব, অল কোশ্চেন্স, সো পিপল ড্যাশ, তাই লোকজন তাকে কী করতো, লোকজন তাকে বলতো
সো পিপল কল্ড হিম, তাকে বলতো যে ওয়াইজ সলোমন, লোকজন তাকে জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান সলোমন নামে তাকে ডাকতো। ইন ড্যাশ কান্ট্রি, ইন গ্যাপ কান্ট্রি, তাহলে কি এখানে আর যে ওয়ার্ডগুলো বাকি আছে দেয়ার, ইন দেয়ার তো দিন দিচ্ছে হবে না, আর আছে এখানে অ্যানাদার, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইন অ্যানাদার কান্ট্রি, অপর একটা দেশে। যদি আমরা এখানে অ্যানাদার সেট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ফুল মিনিংফুল সেন্টেন্স হচ্ছে এটা, ইন অ্যানাদার কান্ট্রি। এরপরে আমাদের আসতে পারে ওই যে এখানে দেয়ার, যে ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার সেন্টেন্স শুরু করতে হইলে যে বাস করতো, দেয়ার যে বয় ইন দেয়ার যে প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার স্কুল ভিলেজ, এরকম ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার, যে দেয়ার দেয়ার লিভড এ কুইন নেম সেবা, সেবা নামে একজন কি ছিল, একজন রানী ছিল। শি ওয়ান্টেড টু ড্যাশ, আর যে ওয়ার্ডটা বাকি থাকে না ওটা ওয়ার্ড হয়ে গেছে, সে টেস্ট করতে চাইলো, টেস্ট যাচাই করতে চাইলো রাজা সলোমনের প্রজ্ঞা, দি উইজডম অফ সলোমন। তাহলে ওয়ান্টেড টু টেস্ট, টি-ই-এস-টি টেস্ট। তাহলে আমরা কী কী ওয়ার্ড এখানে দিচ্ছি দেখো, লং লং অ্যাগো, প্রথম আনসার হচ্ছে অ্যাগো, লং লং অ্যাগো দেয়ার, আমরা ফার্স্ট আনসারটা এ নাম্বার আমরা দিতে পারি অ্যাগো, লং লং অ্যাগো দেয়ার লিভড এ কিং, বি নাম্বার আমরা দিতে পারি লিভড, সি নাম্বার আমরা দিতে পারি হিজ নেম ওয়াজ, তাহলে এখানে নেম, বি নাম্বার many people came to him, তার কাছে আসতো, and asked him, in number many questions, if the king answered all the questions, জিতে so people called him, তাই লোকজন তাকে বলতো, called him was from, in another country is number, in another country I number is there, in another country there lived a queen named Sheba, she wanted to, J number last one, test, তিনি যাচাই করতে চাইলেন দ্য উইজডম অফ সলোমন। তাহলে আমরা 10টা আনসার পেয়ে গেলাম। পরীক্ষায় তোমাদেরকে শুধু আনসার লিখতে চলবে, আনসার কোশ্চেন নাম্বার 3 লিখে তোমাদেরকে নিচে নিচে শুধু আনসারগুলো লিখে দিবা। ইউ ডোন্ট নিড টু রিরাইট দ্য প্যাসেজ এগেন, তোমাকে পুনরায় আবার প্যাসেজটা লিখতে হবে না। ইউ হ্যাভ টু পুট ডাউন অনলি দ্য আনসার সুইটেবল ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু সিকোয়েন্স, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তোমাদেরকে ওয়ার্ডগুলো লিখতে হবে। তাহলে আমরা কী পেলাম, পুরো প্যাসেজটা যদি আমরা পড়ি দেখো, long long ago there lived a king, his name was Solomon, many people came to him and asked him many questions, the king answered all the questions, so people called him wise Solomon. In another country there lived a queen named Sheba, she wanted to test the wisdom of Solomon. তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্যাসেজটা, টেস্টটা, এবং এই টেক্সটের আনসার এভাবে তোমাদের করতে হবে। এখন তোমাদের বাড়ি কাজের জন্য আমি একটা প্যাসেজ দিয়ে দেবো, তোমরা বাসায় এটা সলভ করবা। আমি একটা প্যাসেজ দিয়ে দিচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার 3 এর জন্য, তোমরা বাসায় একটা চেষ্টা করবা এবং বাসায় শিখবে। শুধু এটাই না, বাসা অবসর সময় বসে বসে তোমরা এগুলো সলভ করে ফেলবা, প্র্যাকটিস করবা, তোমাদের এগুলো ইমপ্রুভ হবে। ফিলিং সার্ভিস লাইফ service life livelihood, জীবিকা rest neglected,
is heard, importance paid, paid, এই হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ডগুলো। এখন পেজটা লিখবো এ ডে লেবারার can hardly enjoy can hardly enjoy it get happiness in all weathers good and bad. Keywords get and earns his get. He does not know what is get. Though he though the dash of a day labor is of great F dash is very much dash he is very much dash he is ill dash so we should have sought get for him so that he can lead a decent last J number dash with dignity. Dear learners,
This is another problem for you. ফিলিং অনুভূতি, সার্ভিস সেবা অথবা কাজ, লাইফ জব, লিভলিহুড জীবিকা, রেস্ট বিশ্রাম, নেগলেক্টেড অবহেলিত বা অবহেলা করা, পাস্ট ফর্ম, পিস প্রশান্তি শান্তি, হার্ড কঠোর, ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব নাউন, এটা এর দেখতে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্স নাউন, সি থাকলে নাউন হয় মানে গুরুত্ব, কোনো কিছু নাম বোঝাচ্ছে পেড, যেটা পে করা হয়। এই উপরে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, তোমাদেরকে এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে নিচের যে টেক্সটটা দেওয়া আছে এই টেক্সটটা ফিল আপ করতে হবে। এগুলো ফিল আপ করতে হলে আমি প্রথমেই বলেছি তোমাদেরকে সেন্টেন্সের গঠন, তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্সের যে প্যাটার্ন, এরপর হচ্ছে ভার্ব, এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট থাকতে হবে। গ্রামারের এগুলো হচ্ছে মূল বা বেসিক জিনিস। সেন্টেন্সটি পরে তোমাকে অনুধাবন করতে হবে গ্যাপের ভিতরে কোন ওয়ার্ডটি বসালে সেন্টেন্সটি ফুলফিল অর্থ প্রকাশ করে এবং কোন ওয়ার্ডটি ডিমান্ড করতেছে। এই যে গ্যাপটা দেওয়া আছে, এই গ্যাপ কোন ওয়ার্ডটি ডিমান্ড করতেছে, কোন ওয়ার্ডটি বক্স থেকে আনলে এখানে ইনসার্ট করলে সেন্টেন্সটি ফুলফিল মিনিং করবে, তোমাদেরকে এটা বুঝতে হবে। পাশাপাশি তোমাদেরকে সেন্টেন্সের বাংলা পড়তে হবে। একটি সেন্টেন্স পড়ার পরে, টেক্সট পড়ার পরে অবশ্যই বাংলা মিনিং মনে মনে করতে হবে। বাংলা বুঝে এটার যে থিম বা এই প্যাসেজটি কিসের উপরে লেখা হয়েছে, কোন বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, তোমাকে চিন্তা করতে হবে। এটা করে তুমি এটা ফিল আপ করবে। আরও বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করবে। কোশ্চেন নাম্বার 3 এগুলো কম পড়ানো হয়, তেমন একটা বেশি পড়ানো হয় না। আমরা সবাই গ্রামার টামার পড়াই, চেঞ্জিং পড়াই। আমি তোমাদের গ্রামার চেঞ্জিং পড়াইতে পারতাম এখন, কিন্তু তোমাদের এই টপিকটা আশা করি ধরা হয়নি, কেউ তোমাদের ধরেনি। শামিমা আপা পড়াইছে অথবা জাহাঙ্গীর স্যার পড়াইছে। এই কোশ্চেন নাম্বার 3 যে fill in the gap, যেটা টু কমপ্লিট দ্য টেক্সট ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্সেস অ্যাজ নিডেড, তোমরা দেখবে এই 3 নম্বর প্রশ্নটা আমি আজকে দিলাম, তোমরা বাসায় কমপক্ষে 10টা সলভ করবে। ওকে, সবাই ভালো থাকো, বেস্ট অফ লাক। আবার দেখা হবে কোনো একদিন ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।